ये अली मदद मौला अली मदद और क्या बता मौला क्या बता जी मारो अवाज આવે છે जी 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 हाँ तो मैं रजा पर शुरुआत करिए जी बिस्मिल्लाह आमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच તમારા બધાનો આભાર ઘણો ઘણો આભાર ये अली मदद मौला अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदा बिन आलमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजरीन तमाम इल्म इजलस के भाई बहन जो इल्म इजलस में खिदमत करते हैं, वो बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जगत पर के तमाम इस्माइलियों का सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजरीन तमाम इल्म इजलस के भाई बहन और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को मौला सुखी सलामत और आबाद रखे। आमीन। मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन। मौला सबको अपने नूर में एक कर दे। आमीन। कुल रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे। आमीन। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करे, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरे सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नौशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मर्तबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ए मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया। जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सल्लल्लाहु पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुरु कह रे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान साचो जान जे ईमान लवशे परमान सू ते दास अमा
कृपाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए ते माँ पूछो नहीं रे लगा हमें इन्हें मानियो कसो एनो नाम छे जलन शाहो आकार के तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे हेम कहिया ए जी ते रूप अमारो जान जो ते मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो ते माहे शकम याण जो लगा के तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी त्यारे अर्ज की थी अली जनाब તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એત બાદ કે તો રીખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહિયા ए जी अली अल्लाह के कोई मानशे तेनो पीरते नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जी ने आलम है थी उपजशे ते पीरा मुसल्ले सार के तो रिखे सरो गुर कहे साचा
रेखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी अलिने द्वारे अमे आविया ज्या छूटे सर्वे जीवो ना जंजाल त्या हीरा खीरा आगे कई जीव उगरिया ते माहे અમારો જીવ છે ઉમેદ છે તો રેખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે एम कहिया कई जिंदा कायम पाया शातिन पाया या अली दुलुसिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़र इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है इंशाअल्लाह पहले गीतान सुनते हैं फिर समझ नवाब का जी सतगुर आव्या ताई अपने रे द्वार रे अपने के मरे करीने पाए लागिए हो जी ए जी सतिए तोड़ियो मूर्ति डानो हार रे तेना मोती वेराणा चंदन चोकमा हो जी ए जी मोती विणता कायला गीछे वार रे अपने
જી મોતી લાવ્યા કાઈલા ખોહી લાખ રે મારા મનના માનેલા મોતી નહીં મળ્યા હોજી એ જી મકર મકર તાઈ મુગ રાનો સંગ રે એ તો નુગરે જાલિયો તારો છેડલો હોજી એ જીવાળી વાળી હીરા લિયાની ગાંઠ રે એ તો તૂટે પણ રે છૂટે નહીં હોજી એ જી પાડી પાડી પટોળે ભાત રે એ તો ફાટે પણ ફીટે નહીં હોજી એ જી બોલ્યા બોલ્યા પીરસ મસ ચોટ રે મારા મોમન ભાઈ તમે અમરા પૂરી પામશો હોજી જિંદા કાયમ પાયા શાતિર પાયા પહેલા વિચાર આવ્યો હતો કે પીર સમદ સાહેબ નું બીજું જ્ઞાન છે બોલવાનું માહે વરસે અમૃત નૂર કે કુદરતી ખેલજો રે બોલ અને એના અંદર એક બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાનની કડી છે ગાડા ભરજો ગુરના જ્ઞાન કે તો એ જમાનામાં સાધન શું હતું વાહનોનું તો કે ગાડા હતા બળદ ગાડા કેવું તો એને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજ સાહેબ કે છે કે ગાડા ભરજો જ્ઞાનના અને શું કરજો પછી એને ખાલી ક્યાં કરજો મંદિરમાં હે મેલજો રેલો તો જ્ઞાનના અમારા ફરમાન એ જ્ઞાન છે એના ગાડા ભરો અને મંદિરમાં મેલજો રેલો જે મોમનનું દિલ છે તે ખુદાવંત તાલાનું ઘર છે તો કે અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડો એ મોટી ચીજ છે પછી આ જ્ઞાન બોલવા મૂક્યું છે તો સદગુરુ આવ્યા કે આપણે એક વાર આપણે કેમરે કરીને પાયે લાગી હોજી તો સતીએ તોડ્યો મોતીરાનો હાર અને મોતી વીણતા કાંઈ લાગી છે વાર એમ કરીને પાયે લાગ્યો હોજી તો સદગુરુની જયારે પહેલી ઓળખાણ થાય છે મૌલાની તો એ હાર તો સતીના ગળામાં હતો પહેલેથી મોતીઓનો અને અકલ હોશિયારી કે
એવું વાતાવરણ હશે કે ડાયરેક્ટ સદગુરુને પગે લાગી શકાય એવું નહોતું, તો પછી બહાનું બનાવવા માટે એ મોતીરામનો હાર તોડ્યો અને મોતી વીણવાના બહાને સદગુરુને પગે લાગ્યા. બરાબર. તો એ ધર્મ તો સતી પાસે હતો જ. બરાબર. અને એના આધારે સદગુરુને પગે લાગ્યા. એટલે કે પગે લાગવું એટલે કે ફરમા બરદારી કરવી. જે ફરમા બરદારી છે એના કરતા વધારે આધીન થવું. એક તો આપણે માથું ઝુકાવીને પ્રણામ કરીએ છીએ, પછી પગે લાગીએ છીએ, અને પછી એના આગળ છે કે સાષ્ટાંગ દંડવંત પ્રણામ. એકદમ માથું પગ પર મૂકીને લાંબા થઈ જઈએ છીએ. બરાબર. તો આ ફરમા બરદારીના પ્રકાર છે. તો પછી એ હાર પોતાની પાસે હતો જ, અને એના આધારે તો એ લાગણી અને ભાવનાથી સદગુરુને પગે લાગ્યા. તો સદગુરુ ખુશ થઈને શું કીધું કે જાજો જાજો સમુદરિયાની લહેર અને મારા મનના માનેલા મોતી લેતા આવજો. તો પછી સમુદ્રની ઓળખાણ કરાવી. બરાબર. એ મૌલા મુર્તઝાલી છે, ઇલ્મના સમંદર છે. તો કુરાનમાં છે, ગિનાનમાં છે, હદીસમાં છે, તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સારી રીતે સમજાવીએ છીએ. તો ફરમાન પર આવી જઈએ છીએ, બીજી ચીજોમાંથી આઝાદ થઈએ છીએ. હવે ફરમાનમાં આવ્યા પછી પણ જયારે અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડીએ છીએ ત્યારે મોતીઓના ઢગલા આપીએ છીએ. એ મોતીઓના અંદર બી હમણાં જ ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. તો મારા મનના માનેલા મોતી લાવજો. તો લાવ્યા, પણ મોતી લાવ્યા કઈ લાખો હી લાખ, પણ મારા મનના માનેલા મોતી નહીં મળ્યા હોજી. કેમ ના મળ્યા? કારણ કે મકર મકર નુગરાનો સંગ, એ તો નુગરે જાલ્યો તારો છેડલો હોજી. નુગરા ચાવે દામકું. તો જે દુનિયાની મોહબ્બત વાળા છે એનો સંગ કર્યો. એક તો બહારથી સંગ કરો છો, અને એક તો આપણા ખુદાના ખાસ્તા આપણા દિલના અંદર જ દુનિયાની મોહબ્બત છે. એનો સંગ કરવાથી એ સદગુરુના જે માનેલા મોતી છે એ ના મેળવી શક્યા. લાવ્યા તો ખરા, પણ લાવ્યા લાખો લાખ, પણ મનના માનેલા મોતી નહીં મળ્યા હોજી. તો એ નુગરાનો સંગ ના કરો. કે ગાંધીજીની ઈચ્છા થઈ કે આ મુસલમાનોના અંદર આ કયો મતલબ છે, તરીકો છે ઇસ્માઇલી, તો કે મારે જોવું છે. અને એવા સમય જોવું છે કે તમારી આ પ્રથાઓ બધું જમાતખાનું હોય એ સમય જોવું છે. તો હજરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ પાસે વાત જઈ. તો મૌલાએ કીધું કે એમને આવવા દો, અને શુક્રવારનો દિવસ હતો, અને એમને આવવા દો, અને એક મિશનરીને સાથે રાખજો. તો મિશનરી વર્તેજી હતા સાથે. અને ગાંધીજી અમદાવાદના કાલુપુર જમાતખાનામાં એ મહાદેવભાઈ દેસાઈ એમના સેક્રેટરી હતા, એની સાથે જમાતખાનામાં આવ્યા. અને બધી ક્રિયાઓ જોઈ, જ્ઞાન બોલાણા, દુઆ પઢાણી, બધું. અને જયારે મુખી સાહેબે નિયાઝ પીવા માટે હુકમ આપ્યો, તો ગાંધીજી ઉભા થયા અને મહાદેવભાઈ પાસે કીધું કે મહાદેવભાઈ મને સિક્કો આપો. તો રૂપિયો આપ્યો, અને પછી એ પ્યાલામાં મૂકીને નિયાઝની પ્યાલી ઉપાડવા ગયા. તો પછી વર્તેજી મિશનરીએ ગાંધીજીના હાથ પર હાથ રાખી દીધો. તો પછી ગાંધી પૂછ્યું કે કેમ? તો કે આ પાવલ છે, આ નૂર છે ને, એ તમારા માટે નથી. કે કેમ? આ તો અમારા હાજર ઇમામની જેને બૈયત કરી હોય ને એ જ પી શકે છે. અગર તમારે પીવું હોય તો તમારે અમારા હાજર ઇમામની બૈયત કરવી પડે. તો કે ભલે. તો પછી ગાંધીજીએ ના પીધું અને બાજુમાં ઉભા રહી ગયા. અને ગટપાટનું જ્ઞાન બોલાતું હતું. એના અંદર જ્ઞાન બોલાવાનું કે સુગરો હોય તે ભર પીવે અને નુગરો ઠાલે જાય. જે સુગરો હોય ને એ જ આ ભર પી કે આ નૂરનું પાણી. પણ જે નુગરો હોય, સુગરો હોય કે નુગરો હોય ઠાલે હાથે જાય. તો પછી જમાતખાનાની સીડી ઉતરતા, જમાતખાનું બધું પૂરું થઈ ગયું, તો સીડી ઉતરતા ગાંધીજી મહાદેવભાઈ દેસાઈને કીધું કે મહાદેવભાઈ, તો કે હા બાપુ, કે હું નુગરો છું. તો કે બાપુ કેમ એમ બોલો છો? કે તમે જ્ઞાન ના સાંભળ્યું કે સુગરા હોય તે ભર પીવે અને નુગરો ઠાલે જાય, કે હું ઠાલે ગયો. તો એમનું આગા ખાન સંસ્મરણના અંદર હજરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ ગાંધીજીને યાદ કરીને કીધું કે મહાત્મા કીધું, એને મહાન આત્મા. એનો રૂપ બહુ પાવરફુલ હતો, મહાન હતો. પણ એ કેટલી સુધી મહાનતા હતી કે હિન્દુ હોવા છતાં પણ એ આટલા સુધી પહોંચી શક્યા જમાતખાનામાં અને જ્ઞાન સાંભળવા સુધી. એને સમજ બી આવી કે આ ઇસ્માઇલી મજહબ જ છે, જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હતા, રામ ભગવાન હતા, એ હાજર જુમાનો ધણી
ખુદાવીન હજરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ ભાઈ છે, અને અગર એમની બૈયત કરું તો મને આ નૂર પીવા મળે, આ ઇલમ જ્ઞાન હાંસલ થાય અને મારો જીવનો છુટકારો થાય. પણ એમને એક ખ્યાલ આવી ગયો કે આટલું મોટું હિન્દુસ્તાન, ત્યારે હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાન બધું સાથે હતું, અને આટલા લોકો મને બાપુ બાપુ અને મહાત્મા તરીકે માને છે, અને હું હિન્દુ છું, અગર હું ઇસ્માઇલી એટલે કે મુસલમાન થઈ જઈશ તો લોકો મારી નિંદા કરશે, મને શું કહે છે. આ ખ્યાલ દૂર કરી ના શક્યા, એટલે પછી એ જન્મમાં એમનું એ ઇસ્માઇલી મજહબની એ શનાખત અને હાજર ઇમામની બૈયત ના મળી એમને. જેવી રીતે નાસર ખુસરો હસન બિન સબા ઇસ્નાસરીમાં જન્મ થયો તો પણ એમને જન્મના જ અંદર હાજર જુમાના ધણીની ખરી શનાખત મળી. તો મકર મકર નુગરાનો સંગ. તો આપણી પાસે જે ધર્મ હતો એ મોતીડાનો હાર તોડ્યો, સદગુરુના દીદાર કર્યા અને સદગુરુને પગે બી લાગ્યા. હવે એનાથી વધારે ફરમાબરદારી સદગુરુ બતાવે છે કે જાજો જાજો સમુદરિયાની લહેરને મારા મનના માનેલા મોતી લાવજો. તો મનના માનેલા મોતી કેમ ના લાવી શક્યા? તો એનું કારણ બતાવ્યું પીર સમજ સાહેબે કે મકર મકર નુગરાનો સંગ રે, તો નુગરે જાલ્યો તારો છેડલો, કે આ દુનિયાની મોહબ્બતે તારો છેડો જાલી રાખ્યો છે, એનાથી તું આ સદગુરુને હજુ ફરમાબરદારી કરી શકતો નથી. તો પછી બીજી બધી ચીજો બીજા જ્ઞાનના અંદર બતાવ્યું. તો પછી આપણને તો આ મનના માનેલા મોતી મળી ગયા. હમણાં જે ફરમાન થાય, જેનું તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. તો આ 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાજ, 33 કલામ અને કલામે ઇમામે મુબીન ભાગ પહેલામાં 8 ફરમાન મુબારક, 20, 45, 51, 63, 64, 65, 160 આ મનના માનેલા મોતી મળી ગયા. હવે એ જ પીર સમદ સાહેબે જે વચલી બાબતો છે, જે મકર મકર નુગરાનો સંગ અને પછી વાળી વાળી હિરલિયાની ગાંઠ અને પાડી પાડી પટોળે ભાત, એ શું બાબત છે બીજા જ્ઞાનના અંદર બતાવી. તો આ રીતે ઇલમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ હોય તો આપણને એ ચીજો મળે. એ બીજા જ્ઞાનમાં શું બતાવ્યું સમજ સાહેબે કે જે સતપંત વોરી વીરા અલગા ન રહીએ, નૂર પીઓ ને મુખે જૂઠું ન કહીએ. સત એટલે સાચો, પંથ એટલે રસ્તો. તો આ ઇલમ છે, ઇલમ જ્ઞાન માર્ગ લાવે, જ્ઞાન માર્ગ લાવે. આ ઇલમ જ્ઞાન રસ્તો બતાવે છે. એ સત સાચો રસ્તો મળી ગયો અને વોર્યો, એને પસંદ કર્યો. તો સતપંથ વોરી વીરા શું થવાનું છે? હવે અલગા ન રહીએ, હવે જુદાઈ ના રાખો. મોહમ્મદ અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી. એ સમજ ઇલમના અંદર હાંસલ કરવાની છે, એ ઇલમ પર ઈમાન લાવવાનું છે અને એ ઇલ્મને પ્રગટ કરવાનું છે. તો અલગા ના રહો, જુદા ના રહો. મોહમ્મદ અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે. આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. તો પીર સદરદીન બી તમારા જેવો એક માણસ હતો, તેની આંખો કાન વગેરે તમારા જેવા જ હતા. એ જેમને જે આંખો અને કાન હતા, આપણે જે આંખોથી ઇલમ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, એ સદરદીન સાહેબે એનો ઉપયોગ કર્યો ઇલમ વાંચવા સાંભળવા માટે. પણ એ એવી એકાગ્રતાથી ઇલમ વાંચ્યું અને એવી એકાગ્રતાથી ઇલમ સાંભળ્યું કે પોતાના રૂહને પહોંચાડ્યું. તો એમના અંદર આ ગુણો પેદા થયા. સદરદીન બુદ્ધિવાન, દાના, સાચો અને સાફ બહાદુરનો હતો. પછી બાબત આવી કે પીર સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તો તમે તમારા માતા પિતાના દેખતા ખરાબ કામ કરી શકશો નહીં, તેમ ખરાબ શબ્દ પણ બોલી શકશો નહીં. તે જ પ્રમાણે જે ખુદાને પોતાની પાસે હાજર સમજે છે તે નેક કામ જ કરશે, બદકામ નહીં કરે. તો આ પ્રેક્ટિસ છે, આ ઇબાદત છે, મૌલાને હાજર નાજર સમજવાથી. જમાતખાનાના અંદર મૌલા હાજર છે, પણ ફક્ત જમાતખાનામાં જ હાજર છે ને જમાતખાનામાં બહાર નીકળેલા હાજર નથી, એવું નથી. મૌલા તો ખુદા તો સબ ફોર में बसता, દરેક જગ્યાએ મૌલા ભરપૂર છે, એટલે આપણે હાજર ઇમામ કહીએ છીએ. તો આ પ્રેક્ટિસ રાખવી જોઈએ 24 કલાક કે મૌલા હાજર નાજર છે અને મને જોઈ રહ્યો છે. જે કરીમ હાજર ઇમામ સહી ખુદાવીન આલમીને ફરમાયું, તમે જે પણ કાર્ય કરી રહ્યા છો અમે બરાબર ધ્યાનથી જોતા રહીએ છીએ અને અમે તમારી સફળતા ઈચ્છીએ છીએ. તો તમે તમારા માતા પિતાના દેખતા ખરાબ કામ કરી શકશો નહીં, તેમ ખરાબ શબ્દ પણ બોલી શકશો નહીં. એ જ પ્રમાણે જે ખુદાને પોતાની પાસે હાજર સમજે છે તે બદકામ નહીં કરે, નેક કામ જ કરશે. અને પછી પીર સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તેને યકીન હતું, આ યકીન થઈ ગયું, ઈમાન રોશન થઈ ગયું કે ખુદા મારી પાસે છે, એક યકીન થઈ ગયું અને એ ઈમાન રોશન થઈ ગયું. તો શું કીધું
કે સદગુરુ ભેટ્યા તે કેમ જાણીએ, તો ચંદન કેરે નીમ સુગંધા હોય. તો ચંદન વૃક્ષ છે એ સારી ખુશ્બુ આપે છે, અને નીમ એટલે લીમડામાંથી કડવી બુ આવે છે. પણ એ ચંદનના સહવાસમાં રહેવાથી એ બધા ગુણો એના અંદર આવવા લાગ્યા. તો પછી પાસે સમજતો તો ધીરે ધીરે એ એના અંદર એક થઈ ગયું, કોઈ જુદાઈ ના રહી. તો આ પહેલા તો આ ઇલમથી ઈમાન લાવવું પડે છે કે મોમન અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી. તો આપણું મન આપણને બાજી આપે છે કે મારા અમાલ સારા નથી ને આ બધું છે, અને હું કેવી રીતે જુદો નથી. પણ ઈમાન રાખું કે જુદા નથી. બરાબર. હવે જે શેતાન મન બાજી આપે છે એને કેવી રીતે દૂર કરશું? તો કલામ ખુદા કા યાદ કરો. નથી યાદ કર્યા તો યાદ કરો. યાદ કર્યા છે તો નીત હંમેશા પડો. ઈમાન રાખો કે ત્યાર સુધી પડો કે જ્યુ તુમ દિલ વસે રબકાને. તો મૌલાનો રૂહાની આપણા દિલના અંદર વસી જશે. તો જે ઈમાન છે કે મોમન અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી, એ ઈમાન રોશન થઈ જશે. કેવી રીતે રોશન થશે? તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે હવે તમે અમારા માટે ઈશ્ક રાખો છો. તો ઈશ્ક નતો એટલે આ જુદાઈ લાગતી હતી. હવે ઈશ્ક એ રૂહાની ઈશ્ક થઈ ગયો, તો એના માટે મૌલાએ શું ફરમાન ફરમાયું? હવે તમે અમારા માટે ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારા માટે ઈશ્ક રાખીએ છીએ, ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. કાંઈ જુદાઈ નથી. તો પછી પહેચાન ખુદા કી રહેવે બાકી, આકબત સદા બાકી રહેશે. તો હૈ ભી અલી ને હોય છે ભી અલી, ऐसा वचन તમે દિલમાં એ ધરના. હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રોજ છે, હું કહું છું જે કાંઈ છે તે યા અલી છે. તો આ પ્રેક્ટિસ છે, આ ઇબાદત છે. તો સતપંદ વોરી વીરા અલગા ન રહીએ. આવી ઇલમ મિજાલિસના અંદર આપણને મોકલ્યા, આવું આપણે ઇલમ સાંભળીએ છીએ. આટલો મતલબ આપણને આસાન કરી દીધો મૌલાએ. તો હવે સતપંદ વોર્યો તો અલગા ના રહો, જુદાઈ ના રાખો. નૂર પીઓ ને મુખે જૂઠું ન કહીએ. તો દુનિયામાં તો જૂઠું નથી બોલવાનું, બરાબર છે, પણ એનો બાતુનો મતલબ શું થાય છે કે નૂર પીઓ છો. આવી ઇલમ મિજલસના અંદર આવીને, આ નેક મિજલસમાં આવીને આપણે ઇલમ સાંભળીએ છીએ, ઇલમ વાંચીએ છીએ, યાદ કરીએ છીએ, લખીએ છીએ, બોલીએ છીએ, મનન ચિંતન કરીએ છીએ, આ નૂર પીએ છીએ. તો મુખે જૂઠું ન કહીએ. તો આ બધું જે નૂરનો જે એસેન્સ છે એ શા માટે છે? મકસદ કે જૂઠું ના બોલો, એટલે કે અળગા ન રહીએ, જુદાઈ ના રાખો. બરાબર. તો પછી આગળ એ જ્ઞાનના કડીના અંદર આવે છે કે ભૂલી છે દુનિયા અને મરમ ન જાણે. કે બધી દુનિયા ભૂલી છે. કેમ ભૂલી છે? કે મરમ ન જાણે. મરમ જે એસેન્સ છે, જે મક્સ છે ધર્મનું, એ નથી જાણતા. શું છે? અલખ નિરંજન ઇમામ ન પીછાણે. તો આપણે કોઈ ફરમાન સુધી આવીને અટકી ગયું છે, કોઈ નામ સુધી આવીને અટકી ગયું છે, પણ એના આગળ બી હજુ ઘણું છે. અહીંયા તો કીધું અલખ. ફરમાન તો લખી શકાય છે, બરાબર, મૌલાનું મુબારક નામ લખી શકાય છે, તો આ તો લખી બી શકાતું નથી. અલખ અનામી નામ પણ નથી. તો ભૂલી છે દુનિયા ને મરમ ન જાણે, અલખ નિરંજન ઇમામ ન પીછાણે. આ અલખ નિરંજન ઇમામ છે, જે નિરંજન નિરાકાર છે, નહીં રંગ નહીં રૂપ, નિરંજન નિરાકાર, નહીં નામ નહીં ઠામ. તો એ ત્યાં સુધી પહોંચવાનું છે લા. તો આપણે આપણી સમજનો વિકાસ કરીએ ઇલમ જ્ઞાનથી, ઇલમથી પાક થઈએ, તો આપણને રૂહાની રોશની હાંસલ થાય. રોશની બીજું કાંઈ જ નથી. મૌલાએ પોતે એ રોશનીની વ્યાખ્યા, ડેફિનેશન આપ્યું કે અમારા ફરમાન મક્ફી છે. મક્ફી એટલે બાતુની. તો ફરમાનનું જે બાતુન છે એ રોશની છે. અમારા ફરમાન મક્ફી છે, તે તમારા માટે રોશની છે. તે રોશનીમાં ચાલ્યા તો નુકસાન નહીં થાય, તો ફાયદો થશે. તો શું ફાયદો છે? મોટા મોટો કે અસલ મકાને પહોંચી જશો. અમારો દિન સીધી સડક જેવો છે, તે પર તમે સીધા ચાલ્યા જશો તો તમે તમારે ગામ પહોંચી જશો, એટલે કે તમારા અસલ નુરાની મકાને જઈ પહોંચશો. તો પછી આ બાબતો સમજ્યા. એ મકર નુગરાનો સંગ. તો એ નુગરાનો મકર એટલે કે નહીં કર. એ દુનિયાની મોહબ્બતનો સંગ નહીં કરો, તો પછી મનના માનેલા મોતી મળશે. એ તો આપણને મળી ગયા છે. અને મોતી વોરંતા વાહનની વસ્તુ વિશાની, કે ઈમાન અમૂલ્ય વસ્તુ છે ને ધણીને પ્યારી છે. તો અલી એ સલ્લા છે. નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી માં એ સહી ખુદાવિન આલમીન છે. અને એ ઈમાન થકી તમે તમારું ઈમાન મંશૂર જેવું રાખો, એટલે જુદાઈ ના રાખો બિલકુલ. મોમન અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી. તમે ને અમે એક જ છીએ. તો શું થશે કે વહાલી વસ્તુ ઈમાન જે છે, અને ઈમાન નૂર છે, તમે તમારું ઈમાન મંશૂર જેવું રાખો, એ સમજ આવશે.
અને એનું પરિણામ શું આવશે, કેવી રીતે પ્રગટ થશે કે જે પીર સમદ સાહેબે એક કિનારના અંદર એમ લખ્યું કે જૈસે મેં પહોંચ્યા તૈસે મેં કહ્યા, વણ પહોંચે એતબાર ના આયા. તો જેવો મેં પહોંચ્યો તેવો મેં કીધું. જ્યાર સુધી નતો પહોંચ્યો ત્યાર સુધી એતબાર ઈમાન નતું આવ્યું. પણ હા, એ ઈમાન તો હતું જ અભ્યાસ કરવાનું, એટલા માટે તો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. બીજા જ્ઞાનમાં કીધું કે જ્ઞાન ધ્યાનમાં એ સર્વે શુદ્ધ પાઈ. તો એ જ્ઞાન ઇલમ જ્ઞાનના અંદર ધ્યાન લગાવ્યું ત્યારે શુદ્ધ બધી સમજ આવી. અને આપણને કીધું કે ભાઈ ખોજ કે મિલના, તમે બી ખોજીને મળો. પણ એ ઈમાન રોશન થઈ ગયું. તો રોશન થઈ ગયું તો પછી કીધું કે વાળી વાળી હિરલિયાની ગાંઠ, અમે તમને હીરા જવાહીર રૂપી ફરમાન ફરમાવ્યા છે. એ ફરમાન રૂપી એવી ગાંઠ વાળી ફરમાન થી કે તૂટે પણ છૂટે નહીં હોજી. ઓકે, કે રસ્સી તૂટી જશે પણ આ ગાંઠ નહીં છૂટે, એવી ગાંઠ મારી. અને પાડી પાડી પટોળે, હમણાં કોણ બનેગા કરોડપતિના અંદર આવ્યું તો પટોળાનું, પાટણના પટોળાનું. તો જે પાટણના અંદર જે સાડીઓ બનતી ને એને પટોળા કહેવાતા, બહુ ફેમસ હતી. તો આ તો 900 વર્ષ પહેલાનું જ્ઞાન છે. ત્યારે અમારા સિત્તુર આગળ 45 અડધો કલાક 45 મિનિટનું ડિસ્ટન્સ છે, પાટણ ગામ છે. તો ત્યાંની સાડીઓ બહુ ફેમસ હતી. તો ત્યાંની સાડીઓને પટોળા કહેવાય છે. તો એ 900 વર્ષ પહેલા પણ ફેમસ હતી. એટલી તો એ એટલી ફેમસ હતી કે એ સાડીઓ પર ભાત પાડવામાં આવતી ને ડિઝાઇન, તો કે કપડું ફાટી જાય પણ કે ભાત ના જાય. તો એનો જે એક્ઝામ્પલ આપીને પીર સમદ સાહેબે કીધું કે પાડી પાડી પટોળે ભાત, કે તો ફાટે પણ ફીટે નહીં હોજી. કપડું ફાટી જશે, સાડી ફાટી જશે, પણ આ ભાત તો નહીં જાય. એટલે કે આ ઈમાન રોશન થઈ ગયું. जिस घट ईमान प्रगटिया, ईमान नूर છે પણ તેને પ્રગટ કરવાનું છે. કિસથી ગફલત હોવે દૂર, ત્યાં અંધારા શું કરે, કાંઈ ના કરી શકે અંધારા, જ્યાં સદગુર કેરા નૂર. તો નૂર માહેથી નૂર પ્રગટિયા, તેનું સદગુરુ છે નામ. તો એવી જાતની મોહબ્બત તમે મારા માટે તમારા દિલમાં રાખો કે તમારું શરીર તમારી સાથે હોય પણ તમારો રૂહ અમારી સાથે હોય. અને એવા મોમનને કીધું કે 1 કલાક ખ્યાલ કરજો કે રૂહ શું છે. આવી રીતની આદત હોય ત્યારે મોમન થાય. તો મારા મોમનભાઈ પીર સમદ સાહેબે કીધું કે આ રીતે જે મતલબને ફોલો કરશે, મોતીઓ અને મોતીમાંથી મનના માનેલા મોતી અને એમાંથી વહાલી વસ્તુ અને ઈમાન નૂર જે પ્રગટ કરશે, તો તમે અમરાપુરી પામશો હોજી. તો અમરાપુરી અમર, મરકર પાવે અમર મકાન, આઝાદી છે. અને એના ઉપર છે ફના ફિલ્લા. ફના કાય નહીં ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા, ફના ફિલ્લા ખુદાવંદ તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. So I think I am very much soft today, very much mild. તો કોઈક વખત ગુસ્સો કરીને બી બોલું છું, કડક થઈને બી બોલું છું, પ્યારથી બી બોલું છું, પણ મકસદ એક જ છે. મોલાએ પોતે બી પ્રમાણે ના, તમે એવું કામ નહીં કરો કે અમને તમારા પર ગુસ્સો કરે. તો મોલાને ગુસ્સો બી આવે છે. પછી મોલાએ ગુસ્સો કર્યો તો જમાત રડવા લાગી. તો મોલાએ કીધું આ બધા કડક થઈને અમે તમને ફરમાન કર્યા ગુસ્સે છે, એ બધા મોહબ્બતના બોલ છે, તમારા ફાયદા માટે કહી દો, તમે રડો નહીં. બરાબર. અને મોલાએ કીધું કે એક બાજુ કીધું કે અમારી પાસે સમય નથી, નહીં તો અમે તમને બધાને ખોળામાં બેસાડીને તમને વહાલ કરીએ. તો બધા મોહબ્બતના બોલ છે, અમે તમારા તરફથી ઈચ્છ ઈચ્છીએ છીએ, તેથી સારો રસ્તો તમને દેખાડી છે. મોલા મોહબ્બતી છે, આપણા તરફથી આપણી ફિકર કરે છે, એટલા માટે કહે છે. બરાબર. તો અમુક બાબતો તમારી સાથે શેર કરવી હતી. તો જો લગભગ 3.5 વર્ષ થયા આપણે આ ઇલમની ચાલીસને. અને તમારી જાણ સારું આ 865th 865મી આ ઇલમની ચાલીસ છે આપણી. તો આપણે મૌલાની મહેરબાનીથી શું હાંસલ કર્યું? કારણ કે આ જે અભ્યાસ અત્યારે રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારકનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે, હવે આજના અભ્યાસ પછી 2 અભ્યાસ બાકી છે. અને એ લગભગ નવેમ્બરની 10 તારીખે શુક્રવારે પૂરું થશે. રાઈટ. તો આપણે અઠવાડિયાની 5 ઇલમની ચાલીસો ચાલુ રાખવી છે. તો આગળ આપણે કેવી રીતે કાર્ય કરીશું અને અત્યાર સુધી શું કાર્ય થયું, કારણ કે ઘણા લોકો નવા જોઈન થયા છે તો એમને કદાચ જાણ ના હોય. તો અત્યારે ઓનલાઈન સાંભળતા હશે અને રેકોર્ડિંગ સાંભળતા હશે તો એમને ખબર પડશે. તો લગભગ 3.5 વર્ષ થયા મોલાની મહેરબાનીથી ઇલમની ચાલીસને. અને આ 865મી ઇલમની ચાલીસ છે, 865th. અને લગભગ પૂરી દુનિયાના અંદર આપણે મૌલાની મહેરબાનીથી અમેરિકા, કેનેડા, યુરોપ, આફ્રિકા, ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, શારજા, દુબઈ બધેથી સાંભળે છે. લગભગ 2000
લોકો સાંભળે છે. અને આપણે પહેલા કરીમ ઇલમ ગ્રુપ 1 હતું, હવે 2 કર્યું અને 3 કર્યું. તો કરીબ 1500 જેટલા આપણે વોટ્સઅપના ઇલમ ગ્રુપના અંદર મેમ્બરો છે. અને મોલાએ બહુ બરકત આપી છે આ ઇલમ જ્ઞાનના અંદર. કારણ કે આ તો વાપરો તો વધે અને ખર્ચો તો ખૂટે નહીં, અને ચોવાટે વેચાય. કોઈ ખોટી કરીને નાખે, આ તો તંગશાળની મોર. તો આપણી નિયત મૌલાએ કરી હતી એકદમ સાફ અને પાક, જેવું આપણું દિલ મૌલાએ ઇલમ અને નૂરથી મોહબ્બતથી ભરી નાખ્યું. એ જ આપણી ખાલી નિસ્વાર્થ ભાવે આપણું મૌલાએ આપણા દિલના અંદર એ ઉમેદ રાખી કે આપણે દરેક ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનના દિલ મૌલાના ઇલમથી, નૂરથી અને મોહબ્બતથી ભરપૂર કરી દઈએ. તો આટલા બધી 865મી ઇલમ નિજારી છે. 3.5 વર્ષથી આપણે આ ઇલમ નિજારી મૌલાની મહેરબાનીથી કન્ટિન્યુ છે. અને લગભગ 2000 લોકો દુનિયાભરમાં સાંભળે છે. લગભગ 1500 જેટલા આપણે 3 વોટ્સઅપ ગ્રુપના અંદર મેમ્બરો છે. તો હવે જુઓ કે મૌલાએ ફરમાવ્યું ને કે હકીકતથી પહેલેથી થોડા છે. તો હું કોઈને એમ નથી કહેતો કે કોઈ નાનું છે કે મોટું છે, કે પણ શું થાય છે એ આપણે જોઈએ. જે મૌલાએ કીધું ને હકીકતથી પહેલેથી થોડા છે. એ એક કાળી ગાય પર ની પેશાની પર, ગરદન પર સફેદ ટીકો હોય એટલા હકીકતી છે. પણ મૌલા બધા તરફથી છે કે તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ. બરાબર? તો આટલા વર્ષના અંદર શું થયું કે 3.5 વર્ષના અંદર 40 લોકો સાંભળે છે. ઓનલાઈન આવીને બી રેકોર્ડિંગ સાંભળે છે. બરાબર? પણ જે 2 ફરમાનના અંદર આખો ઇસ્માઇલી મઝહબ આવી જાય છે. આસાન રસ્તો મૌલાએ આપણને ફના ફિલ્લા થવાનું બતાવ્યો. કે પહેલું ફરમાન છે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પઢો, જો તુમ દિલ વસે રબ કાને. જે મૌલા કહે છે ને તમે इसकी હકીકી શોધો, એ ચીજ એવી છે છુપાઈને રાખી છે, એ શોધવાથી મળે છે. તો યાદ કરો, પહેલા તો યાદ કરો. બરાબર? તો આપણે કહીએ છીએ અમને યાદ નથી રહેતું. આપણે પૂછીએ કે આપણે કેટલી કોશિશ કરીએ છીએ યાદ કરવાની. તો આપણે રોજનો 1 કલામ કે 1 ફરમાન બી યાદ ના કરી શકીએ? કેટલી કોશિશ કરી છે, ભલે યાદ ના રહે પણ યાદ કરવા માટે કોશિશ કરી છે ને, એ બી વાત જ છે. બરાબર? કારણ કે મૌલાએ ફરમાયું કલામ ખુદા કા યાદ કરો, અને અમે અહીં ગરમીની સિઝનમાં આવ્યા અને તમે અમારા ફરમાન યાદ ના કરો તો અમે ખાલી પેલી મહેનત લીધી એમ કહેવાય. તો યાદ કરે એટલા માટે કે આપણે વાંચીએ છીએ, ચલો ત્યારે ફરમાનમાં આપણું ધ્યાન હોય છે, સાંભળીએ છીએ. પણ જો આપણે ઘરનું કામકાજ હોય, ભાઈઓને કોઈ નોકરી ધંધો કરતો હોય, ત્યારે તો આપણે ફરમાનની બુક સાથે લઈને નથી કરી શકતા ને. તો આપણે યાદ કર્યું હોય ને, એ મિસાલ દઈ છે, તો પછી વલોવા માટે કઈ જોવે ને, માખણ બનાવવા માટે. તો એટલું યાદ કરીએ તો આપણે એના પર મનન ચિંતન કરી શકીએ, પઢી શકીએ. તો આપણો મતલબ આસાન થઈ જાય. તો કલામ ખુદા કા યાદ કરો. જેને યાદ નથી કર્યા યાદ કરે. યાદ કર્યા છે નિત પડે, હંમેશા પડો, એના પર મનન ચિંતન કરો. ક્યાં સુધી કરો કે જ્યાર સુધી રૂહાની ઇશ્ક આપણા દિલના અંદર વસી ના જાય. જો તુમ દિલ વસે રાફતાને. તો પહેલું ફરમાન મુબારક આ છે, કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબકાને. અને બીજું ફરમાન મુબારક છે, જો ઇશ્ક બરાબર, ઇશ્ક રૂહાની ઇશ્ક આપણા દિલના અંદર વસી ગયો તો એને એની ટોચ પર, બુલંદી પર લઈ જાઓ. જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. બરાબર? તો આ 2 ફરમાનના અંદર પૂરો ઇસ્માઇલી મઝહબ આવી ગયો. અને આ આસાન મઝહબ કીધું કે અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. પહેલા તો આ ઇલમ જે આપણે સાંભળ્યું એના પર ઈમાન હોવું જોઈએ કે આ મૌલાના ફરમાન કલામ છે અને આના પર ઈમાન. અગર ઈમાન લે છે તો કાર્ય નહીં થાય. એ કાર્ય બી ઈમાન સાથે કરવાનું છે. એ રીતે નહીં કે તમારામાં ઘણા એવા છે કે જો અમારા ફરમાન પર ચાલે છે પણ ઈમાન નથી, તો શું ફાયદો થાય? શક અને વશ વસો તો ફાયદો ના થાય. તો કાર્ય ચાલુ રાખો, એનું પરિણામ જરૂર આવશે. માળી સિંચે 100 ગણા પણ ઋતુ વિના ફળ ના. એની ઋતુ આવશે ત્યારે ફળ લાગશે. તો માળી સિંચવાનું છોડી નથી દેતો, સિંચે જાય છે. તો શું કર્યું કે સાંભળે છે બધા, પણ છેલ્લા 3.5 વર્ષના અંદર 40 લોકોએ 300 ફરમાન મુબારક અને 37 કલામ યાદ કર્યા. 16 જણા વાયજીન થયા. પછી એમાં બી વાયજીનમાંથી બી 6 જણા વાયજ કરે છે અત્યારે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 2 જણાને હું ગ્લોબલ ઇલમ મિજાલિસમાં મોકલી શક્યો. તો આ બધું બતાવે છે કે સાંભળવા વાળા, યાદ કરવા વાળા, પછી મનન ચિંતન કરવા વાળા, વાયજ કરવા વાળા, રાઈટ. અને આપણે 3 જગ્યાએ ઇલમ મિજાલિસ શરૂ કરી હતી. ઘરે
તો સિએટલ, એટલાન્ટા, હ્યુસ્ટન. તો સિએટલમાં ઇલમ ઇજાલિસ બંધ થઈ ગઈ, પણ એટલાન્ટા ચાલુ છે માશાઅલ્લાહ, હ્યુસ્ટનમાં બી ચાલુ છે. તો આ બધું કાર્ય આપણે કર્યું. તમને જાણ સારું જે લોકો પાછળથી જોઈન થયા હોય એમને. અને આપણું કાર્ય મૌલાની મહેરબાની સતત ચાલુ જ રહે છે. તો હવે શું છે કે આ જે અત્યારે આપણે રૂહાની સમજણનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, એકવાર આપણે પૂરો કર્યો અને આ બીજી વખતે આપણે કરી રહ્યા છે અને એ પણ હવે પૂરો થવા આવ્યો છે. નવેમ્બરની 10 તારીખ જેવું ઇન્શાઅલ્લાહ પૂરો થશે. એના પછી આપણે શું કરવાના છીએ? તો પાછું હવે જે પહેલા આપણે કર્યું હતું કે ઇલમ ઇજાલિસની અહેમિયત બતાવી કે ઇલમ ઇજાલિસમાં જવું ઈમાનની નિશાની છે. પછી इलम इजलस तो ऐसी भाई जैसी बहस करी वाड़ी, इलम इजलस में ऐसा मिलना जिसकर मिलती है संदूध. બરાબર. તો આ અહેમિયત બતાવીને આપણે ઇલમ ઇજાલિસ માટે બધાને ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને પ્રોત્સાહિત કર્યા. તો ઘણા લોકો ઓનલાઈન સાંભળે છે, પછી રેકોર્ડિંગ સાંભળે છે. પછી શું આપણને એમને વાંચવા માટે વારા આપતા હતા. જે લોકો જૂના ભાઈ બહેનો છે એમને ખબર હશે કે એક દિવસ ગુજરાતી, એક દિવસ ઉર્દુના અંદર આપણે આ રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક વાંચવા માટે ઓનલાઈન વારા આપતા હતા. એના પછી આપણે ફરમાન કલામ યાદ કરાવ્યા. પછી એના માટે મનન ચિંતન માટે કીધું કે નિત પડો. જે લોકો બરાબર મનન ચિંતન કરતા હતા એમને આત્મચિંતન શીખવાડ્યું અને લોકોને માશાઅલ્લાહ બહુ ફાયદો થયો છે. એ ચીજો હું નામ આપીને કે શબ્દોના અંદર બયાન નથી કરી શકતો, પણ તમે વિશ્વાસ રાખજો કે લોકોને બહુ ફાયદો થયો છે. લોકોના દિલ પાક અને સાફ થયા છે. મૌલાની મોહબ્બતમાં વધારો થયો છે. મૌલાની કુરબત નજદીકી હાંસલ થઈ છે. યાદગીરીમાં વધારો થયો છે. રૂહાની ઇશ્ક હાંસલ થયો છે. અને ઘણું બધું થયું છે જે આપણે કાર્યના અંદર અને વાણીના અંદર બધું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બરાબર. તો હવે 10 તારીખ પછી આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ એ કરીશું કે આપણે વધારે ને વધારે લોકોને, આટલા લોકો ઓનલાઈન સાંભળે છે, રેકોર્ડિંગ સાંભળે છે અને આટલા બધા આપણા ઇલમ ગ્રુપના અંદર છે, એ લોકોને આપણે પ્રોત્સાહિત કરીએ ઓનલાઈન આવીને ઇલમ વાંચવા માટે, આ રૂહાની સમજણના ફરમાન વાંચવા માટે. તો એક દિવસ આપણે ગુજરાતીમાં રાખશું, એક દિવસ ઉર્દુમાં રાખશું. સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર અને શુક્રવારે મૌલાની મહેરબાનીથી ઇન્શાઅલ્લાહ હું વાયજ કરતો રહીશ. તો આ 4 દિવસ આપણે એક દિવસ ગુજરાતીનો, એક દિવસ ઉર્દુ, એક દિવસ ગુજરાતી, એક દિવસ ઉર્દુ. તો આપણે પ્રસ્તાવના જે આપણે ફરમાન મુબારક અને ગીનાન બોલાય છે, અલી અલ્લાહ એ બોલાશે. રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક વાંચવાના વારા આપવામાં આવશે. જે લોકોએ 300 ફરમાન મુબારક 33.5 કલાક યાદ કર્યા છે તો એમને એ બોલવા માટે કહેવામાં આવશે. કારણ કે મને લાગે છે ઘણા એવા છે કે યાદ કર્યા છે પણ પાછા ભૂલી ગયા છે અથવા બરાબર યાદ નથી. તો એ આપણે તાજું કરીએ. નવા લોકોને આપણે યાદ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ. ભલે તમને એક ફરમાન, એક કલામ બી તમને યાદ હોય તો તમે જાણ કરો, તો આપણને એક કલામ, એક ફરમાન બોલવા માટે બી તમને મારું આપીશું. જે લોકો અમેરિકાથી બહાર છે અથવા અમેરિકાના અંદર જ છે, જેવી રીતે સમજો કે સિએટલનો ટાઈમ આપણા કરતા 2 કલાક અહીંયા 2:30 વાગ્યા હોય તો ત્યાં 12:30 થયા હોય છે. એટલાન્ટા આપણા કરતા 1 કલાક આગળ છે. અથવા કેનેડામાં અને ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, શારજા, દુબઈ, આફ્રિકા એ લોકોના ટાઈમ છે. એ લોકો પણ આમાં સામેલ થાય. અગર એ લોકોનું કહેવું એમ હોય કે અમને ટાઈમ એડજસ્ટ થતો નથી, તમે ઇલમ ઇજાલિસની શરૂઆત થાય ત્યારે જ અમને વારો આપો વાંચવા માટે કે યાદ કરેલા બોલવા માટે, તો આપણે એ ચીજ માટે ફ્લેક્સિબલ છીએ. ઓકે. આપણે ઇંગ્લિશમાં બચ્ચાઓને બી વારો આપી શકીએ છીએ. બચ્ચાઓને સ્કૂલની છુટ્ટી હોય અથવા એ સમયે ઘરે આવી ગયા હોય તો 5-10 મિનિટ આપણે આ રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક વાંચવા માટે એમને પણ વારો આપી શકીએ છીએ. અથવા દરેકને નહીં, પણ કોઈ કેવું હોય કે કોઈ પણ રીતે ટાઈમ એક્સેસ થતો નથી, તો બહાર ગામ સમજો કે ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, શારજા, દુબઈ, આફ્રિકામાં બચ્ચાઓ માટે અથવા બીજાઓ માટે જે લોકો ઓનલાઈન આવીને ટાઈમ એક્સેસ થતો નથી, એ સમયે રાત હોય અને ઘરના માણસોને ડિસ્ટર્બ થતું હોય, તો એ બીજા કોઈ સમયે એ પોતે ફરમાન વાંચે અને યાદ કરેલા ફરમાન રેકોર્ડ કરીને મોકલે, તો આપણે એમની રેકોર્ડિંગ બી વગાડીશું. તો આ કાર્ય આપણે કરવું છે. બરાબર છે. તો વધારે લોકો ફરમાન ઉર્દુ અને ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે વારા લે અને પાછા જે લોકોએ યાદ કર્યા છે બરાબર તપાસ કરે કે ભૂલી તો નથી ગયા, ભૂલ નથી પડતી. નવા લોકોને આપણે યાદ કરાવીએ. બરાબર. અને આ અભ્યાસ પૂરો થાય છે તો
કદાચ કોઈ વાઈજીનોને બી થતું હશે કે અમને અભ્યાસ આપવામાં આવતો હતો હોમવર્ક, એટલે અમે મહેનત કરતા હતા, હવે હોમવર્ક નહીં આપવામાં આવે તો શું? તો જો આપણે એક વખત તો પૂરો અભ્યાસ પૂરો કર્યો અને બીજી વખત એ પૂરો કરી રહ્યા છીએ, બરાબર? હવે આટલો અભ્યાસ કરીને આટલી 865 ઇલમ મિજાલીસ આપણે કરી, તો હવે આપણને પોતાને સમજમાં આવી જવું જોઈએ કે કોઈના કહેવાથી નહીં, પણ આપણે જયારે ફરમાન મુબારક વાંચીએ છીએ આ રૂહાની સમજણના, તો એના અંદર મોલાએ હુકમ કર્યા છે ને, તમારા આદમના અવતારને ઓળખો. તો આ મોલા દેખાવું જોઈએ અંદર, ઇલમ સાંભળતા, ઇલમ વાંચતા. કરીમભાઈ આપણને કહેશે ને આપણે કરીશું એમ નહીં. મોલા નથી દેખાતો આપણને ફરમાનના અંદર? આ બધા હુકમ મોલાએ નથી મૂક્યા? તમારા આદમના અવતારને ઓળખો. તો કેવી રીતે ઓળખશો? મન અરફ, પોતાના રૂહની ઓળખ ઇલમ में, સો પીર કામિલ સે પાવે, રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ में, તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. તો એ કરવાનું છે. તમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. અત્યારે તમે 24 કલાકના અંદર જે બી કોઈ 8-10 કલાક આપે છે, કોઈ 6 કલાક આપે છે, કોઈ 3 કલાક આપે છે, તો તમે એ કરો કે ભાઈ તમે ફરમાન કલામ યાદ કર્યા છે, તમે ભૂલી નથી ગયા, તો શાંતિથી ઘરે બેસીને આંખો મીચીને આરામથી બેસો. એ ફરમાન કલામ તમે ધીરે ધીરે બોલો. મેક શ્યોર કરો ઓછામાં ઓછું એક વખત કે તમે ભૂલી તો નથી ગયા. પછી બીજો સમય તમે 300 ફરમાન મુબારક 34 કલામ યાદ કર્યા છે, એના પર મનન ચિંતન માટે આપો. એના પર વિચારો એક એક ફરમાન લઈને. જે દરમિયાન તમે બિઝનેસમાં, નોકરીમાં, ઘરના કામકાજના અંદર બિઝી હો, તો આ ફરમાન કલામ યાદ કર્યા છે એને તમે એક એક ફરમાન, એક એક કલામ એના પર મનન ચિંતન કરો. બીજો સમય તમારી પાસે હોય તો શું, આ રૂહાની સમજણના ફરમાન તમે શાંતિથી બેસીને વાંચો. સમજો આજે 300 ફરમાન મુબારક વાંચ્યા, કાલે રૂહાની રોશની વાંચો, રૂહાની રાજ વાંચો, 33 કલામ વાંચો, 8 ફરમાન મુબારક વાંચો. તો આ રીતે જ કરવાનું છે. મન અરફ કા બે ઇલમ में, તમારી ફજીલત તથા સારો વખત શું છે? રૂહને ઓળખવાનું છે. તો કેવી રીતે ઓળખશો? મન અરફ કા બે ઇલમ में, તમારા વાસ્તે ઇલમ છે તે જ્ઞાન છે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. તો એ કરવાનું છે. તો કોશિશ કરવાનું છે કે હસ્તની તો જ્ઞાને રાખે, અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. તો જ્ઞાનના અંદર રચ્યા પચ્યા રહો તો શું થશે? કદમડી તો પ્રેમે રાખે, તો પ્રેમ પેદા થશે. કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, તુમ દિલ વસે રબ કા ને. તો આ પોતાને સમજવાનું છે, બરાબર? કરીમભાઈને ક્યારે 100 વર્ષ પૂરા થાય એ ખબર નથી કોઈને, બરાબર? પણ આ ઇલમ તો હંમેશા રહેવાનું છે. આ રેકોર્ડિંગો, આ ઇલમ અને મૌલા તો હાજર ઇમામ જ છે, આપણી સાથે જ છે, આપણા ઘટના અંદર બિરાજમાન છે. અને ફરમાન મૌલાનું ઇલમની બુકોના અંદર છે. તો એ ઇલમ વાંચતા, સાંભળવા આપણને ગુરુ સદગુરુ દેખાવો જોઈએ મૌલા કે મને હુકમ કરી રહ્યો છે, બરાબર? તો એ રીતે અભ્યાસ કરવાનો. તો જો જીસમ તો મૌલા બી જામો સિફારે છે, તો એના આધારે નથી રહેવાનું. જે નૂર છે એ ખુદાનો નૂરનો દીવો આપણી અંદર જ છે. અગર એ સમજમાં નથી આવતો તો પછી હાથમાં છે ફરમાન ઇલમ જ્ઞાનની બુકો છે, અને એ સમજમાં નથી તો પછી આપણે વધારે બહાર જઈએ કે સર્વેમાં છે. અને ઇલમ તો આપણી પાસે છે, આપણે યાદ બી કર્યા છે, તો એ મનન ચિંતન કરતા રહેવાનું છે, બરાબર? અને જો આ બધું બતાવ્યું, મતલબ ઘણો વાઇડ છે, હું પહેલા બી કીધું છે. અને મૌલા જયારે આપણને આસાની બતાવે છે તો ખુદાના ખાસ્તા ઘણી વખતે આપણી ગેરસમજ થાય છે. તો જુઓ, મેં ઘણી વખતે કીધું છે કે ખુદાએ આખી કાયનાત બનાવી છે, તો મૌલાએ બી કીધું છે કે આ ઇલમ જ્ઞાન હાંસલ કરવા અને ખુદાના સર્જનને સમજવા માટે છે. તો રૂહનું પણ સર્જન કરવામાં આવ્યું છે, તો આપણા રૂહને ઓળખવાનો છે. અને આ કુદરત, ખુદાની જે કાયનાત છે એને આપણે ઓળખીએ તો આપણને એક ચીજ જોવામાં આવે છે કે ખુદાએ જાનવરો પેદા કર્યા છે, એનિમલ, તો એના અંદર સિંહ રાજા છે, પક્ષીઓના અંદર બાજ રાજા છે, ફ્લાવર્સના અંદર ગુલાબ રાજા છે, અને મેવાના અંદર, ફ્રૂટના અંદર આંબો રાજા છે. તો મજહબના અંદર મૌલાએ પોતે ફરમાયું કે મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર પર હે. અને આ બધું મૌલાએ જ ફરમાયું છે. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા, તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ. તમે એવો વિચાર નહીં કરો કે અમે ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે. તો આવી રીતે ફના થવું છે, આ મૌલાએ રસ્તો બતાવ્યો. જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા, તો આપણને શક ના આવવો જોઈએ. તો પढ़ो, सीखो, सुनो और सुनाओ,
યુ મૌલાને હુકમ ફરમાયા, કોઈ બીજે નથી કીધું, આ બધા હુકમ મૌલાના છે, આ બધી ઇબાદત છે. એ સુનો, આ સાંભળ્યું ઇલમ, એને સમજો, યાદ જ રાખો. ફરમાયા કૌસરે સાકી. તો આ બધા હુકમ મૌલાના છે, મૌલા પર ઈમાન લાવવાનું છે. હવે આ આસાન મધ્ય આપણને મૌલાએ બતાવ્યો, તેમ છતાંય અગર આપણને કોઈને સમજમાં ના આવ્યું હોય આટલા ટાઈમથી, તો પછી શું કરો કે કોઈ પણ રીતે મજહબ સાથે, મૌલા સાથે જોડાયેલા રહો, અળગાના રહો. પણ જે મૌલા ઉપરથી બાબત બતાવે છે એ સમજવી જોઈએ કે ફરમાન પડો જો પડના જાણો. એક તો આપણી માદરી જબાનના અંદર આપણે પઢીએ છીએ, ગુજરાતી, હિન્દી, ઉર્દુ, ઇંગ્લિશ, ગમે જે ભાષા હોય, બરાબર. બીજું પડવાનું શું છે કે જયારે તમે ઇલમ પડો છો ત્યારે બેસીને ખ્યાલ કરો, આ તરફ પણ ખ્યાલ કરો, પેલી તરફ પણ ખ્યાલ કરો. જયારે તમે બહુ ખ્યાલ પહોંચાડશો ત્યારે તેમાંથી, એટલે ફરમાનમાંથી થોડું ઘણું સમજી શકશો. એટલે બહુ વિચાર કરીને પડવાનું છે. કલામ ખુદા કા યાદ કરો, તો પઢીને તો યાદ કર્યા, હવે યાદ કર્યા પછી શું પડવાનું છે, એટલે કે એના પર મનન ચિંતન કરવાનું છે. તો ફરમાન પડો જો પડના જાણો, આ ઉપરથી બતાવ્યું. એનાથી પણ મોમન દિલ ફરમાન, તો આપણા દિલને તો પડવાનું છે. દિલ એટલે કે રૂહ, એટલે આત્મચિંતન તો કરવાનું છે. અને એના પછી નીચે શું બતાવ્યું કે ફરમાન ઇલમ જ્ઞાન પડવાનું છે, એના પર મનન ચિંતન કરવાનું છે. અગર એ નથી કરતા નહીં તો સુનો રબકા કલમ, તો પછી સાંભળો, ઇલમ મિલતમાં આવીને સાંભળો, રેકોર્ડિંગો સાંભળો ઇલમ નિજાલીસની. પછી એ પણ ના કરો તો પછી કીધું કે સુનના भी जो न पाओ किसी से तो हरदम लियो खुदाए रसूल का नाम. જયારે તમને 1 સેકન્ડ મિનિટ મળે તો તસ્બીહ લો, યા અલી યા મોહમ્મદ યા અલ્લાહ કરો. તો પછી એ કરો તો ધીરે ધીરે મૌલા તમને ઉપરની સમજ આપશે. તો કોઈ પણ રીતે બધાને કહું છું, પણ ખાસ કરીને જે લોકોને હજુ પણ આ ચીજ પર ઈમાન નથી આવ્યું અને કાંઈ નથી કર્યા, ઈમાન છે પણ સુસ્તી છે, કામ નથી કરી રહ્યા, તો કોઈ ને કોઈ રીતે મજહબ સાથે સંકળાયેલા રહો, બહાનું ના કાઢો. જમાત ખાને જાઓ, જમાત ખાને જશો તો ફરમાન બી સાંભળશો, ગિનાન બી સાંભળશો, તસ્બીહ બી કરશો, દુઆ પડશો, બરાબર. આપણે કહીએ છીએ કે 3 મિનિટ જ ગિનાન બોલાય છે 2 દુઆના વચમાં, તો અડધો કલાક વહેલા જાઓ ને. ગિનાન તો અડધો કલાક પહેલા ચાલુ થઈ જાય છે, અડધો કલાક વહેલા જઈને બેસો. આપણને ગિનાન સાંભળવાનો ખરેખર શોખ હોય ઇલમ જ્ઞાનનો, તો અડધો કલાક પહેલા જઈને બેસો. અને તમને કોઈને એમ હોય કે 3 મિનિટ જ મને ગિનાન બોલવા મળે છે, તો 2 દુઆ પહેલા વારો લો, 10 મિનિટ વારો મળશે. આ બધા બહાના છે આપણા. અગર આપણે મજહબ સાથે સંકળાયેલા રહેવું હોય તો ઘણી બધી સગવડો છે આપણા મજહબના અંદર, અને દરેક રીતે, બરાબર. તો જમાત ખાને જશો તો આ બધું થશે, દુઆ, બંદગી, ઇલમ જ્ઞાન સાંભળજો. તો મજહબના અંદર ઘણી બધી ચીજો છે, પર્ટિક્યુલર એક નથી, પણ મૌલા ઉપરથી બતાવે છે. પણ આપણે જયારે નથી સમજતા તો પછી મૌલા ધીરે 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 નીચે લાવીને સમજાવે છે કે ભાઈ ચલો આ તો પકડો, પછી એને પકડતા પકડતા તમે ઉપર પહોંચી શકશો. તો મૌલા તો બધાને કહે છે તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ, બધા માટે ફરમાવ્યું, રાઈટ. પણ આપણે નથી કરવું, આપણે ખુદાના નૂરમાલિક નથી થવું. તો પછી મૌલાએ ફરમાયું કે તમારો રૂહ પાક હશે તો તમે જિબ્રાઈલ ફિરસ્તાથી પણ ઉપર, એટલે કે પૈગંબર જેવા થશો. તો પછી પૈગંબર થવાની વાત આવી. એ બી નથી કરવું તો પછી એના નીચે કીધું ઇલમ તકથી તમારી જાતને સજાવશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફિરસ્તા બનશો. હવે એ બી નથી કરવું તો પછી એકદમ પછી નીચે, એનાથી નીચે બતાવ્યું 1 કલાક ખ્યાલ કરજો રૂહ શું છે, આવી રીતની આદત હોય ત્યારે મોમન થાય. પછી ઇન્સાનની બાબતો બતાવી. પછી એ બી નથી કરવું તો પછી મને કીધું 1 ઇંચ, 1 ડગલું કાંઈક પણ આગળ વધશો તો અમે તમારા માટે ફાયદો સમજશું. તો કોઈ પણ એમ નથી કહેતું કે આ ના કરો. એ બધા આપણા ભ્રમ છે અને બધી ગેરસમજ છે, અને બીજા દ્વારા સાંભળેલી આ બધી વાતો છે. આ બધું અત્યારે બોલાણું, એના એક પણ ચીજ મૌલાના ફરમાન વગર બોલાણી હોય તો કહો. બધું ફરમાન, બધા ફરમાન છે મૌલાના. હવે આ બધું ફરમાન ફરમાવીને મૌલાએ આસાન મજહબ બતાવ્યો કે અમે તમને તમારા માટે આસાન મજહબ લઈને આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવા માટે આવ્યા છીએ. અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમે અહીં આવ્યા છીએ તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. આ બધા ફરમાન ફરમાવીને પછી મૌલા શું ફરમાવે છે, હવે તમારા માટે તમારે શું કરવું તેનો તમે વિચાર કરો. તો આપણે વિચાર કરવાનો છે. મૌલા તો કીધું કે અમે તમારા માટે 7મા આસમાનથી આવ્યા છે, તે આંબા જેવો સારો મેવો લઈને આવ્યા છે. તમે આંબા જેવો સારો મેવો ખાઓ. પછી જેને આંબા જેવો સારો મેવો ખાધો નથી તે લસણ, કાંદા, બટાટા, ટમાટા કેમ નહીં ખાય? તે ખાશે અને બહુ પસંદ કરશે. તો હાલના જમાનામાં તમને જૂના ગિનાનો અને જુદે જુદે ઠેકાણે કરેલા અમારા ફરમાનોનો લાભ મળે છે.
આવો લાભ અગાઉના વખતમાં માણસોને નહીં મળતો હતો. તેથી તેઓ દિનથી બેખબર રહી શેતાની કામ કરતા હતા. અને આ દિનની અંદર એટલે કે આપણા ઇસ્માઇલી દિનની અંદર જ શરીયત, તરીકતને, હકીકતને તેઓ સમજી શક્યા નહીં. તો એમને લાભ નતો મળતો તો આવું થતું હતું. તો આપણને લાભ મળે છે તો આપણાથી શેતાની કામ ના થવા જોઈએ, આપણે દિનથી બેખબર ના થવા જોઈએ. અને આ દિનની આપણા ઇસ્માઇલી દિનની અંદર શરીયત, તરીકત ને હકીકત શું છે એનાથી આપણે વાકેફગાર થવા જોઈએ. આટલું સીધું સાદું સરળ છે. તો હવે કેટલા જન્મ આપણે જીવવાના છે, કેટલા જન્મ લેવાના છે? પીર હસન સાહેબ તો થાકી ગયા, અનંત યુગ અમને વહી ગયા અને રૂપ ધરતા આવ્યા. સ્વામી હવે જોડ જોડાવો. ચાલી ચાલી હું તો થાકી ગઈ. તો પછી પ્રાણિયા તું કેટલા નાટક નાચ્યો. પીર મા બાપે આવું ઇસમ સંભળાવીને પછી આપણને ટોન્ટ માર્યો કે તું કેટલા નાટક નાચ્યો. કે રેણ બી થાકી ને બેણ બી થાકી ને થાકી તે સુંદર કાયા. જન્મ ભોમ સગળી થાકી. આ ભોમ, આ ભૂમિ પર, આ દુનિયા પર જેટલાય જન્મ લીધો બધા થાક્યા, પણ કુડી એક ન થાકી માયા. બોલો, હજુ બી ફરવાના ખ્યાલ મળતા નથી. હવે લખ 84 ના ફેરા ઓછા ફર્યા છે તે હજુ ફરવાના ખ્યાલ હજુ રહી રહ્યા છે અંદર. આપણને આની કિંમત સમજાતી નથી. તો અત્યારે સમજી જાય બહુ સારું છે. ને તો પછી આખરાત આવશે તો પછી સમજમાં આવશે કે આપણને આ શું નૂર મળ્યું હતું. અહીં તમને ઠીક છે કે હરો છો, ફરો છો, ખાઓ છો, પીવો છો, અહીં તમને ઘણો આરામ છે. પણ જયારે બીમાર થશો, મરકી પકડશે, મોત નજીક આવશે, ત્યારે ખુદાને શું જવાબ આપશો? પછી જવાબ તો આપવાનો છે. કરીમાજીનો ફરમાવ્યું કે તમે એવો વિચાર નહીં કરતા કે તમે અહીં એક જ હસ્તી માટે છો અને તમારે કોઈ હિસાબ આપવાનો છે. હિસાબ આપવાનો છે. તો બધું આ મૌલાએ સદગુરુ કહે અમે પોકાર્યું અતિ ઘણું પોકાર્યું નહીં, ઘણું નહીં, અતિ ઘણું પોકાર્યું. ચોવાટે ચડી જાણ. 4 રસ્તા ત્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં ચડીને પોકાર્યું. એટલે કે ખુલ્લે આમ તમને કહી દીધું. હવે અમારી પોકારી સાંભળી જે ભેરા થયા તેની ત્યાં નહીં ચાલે પોકાર. કેટલી દિલગીરી સાથે મૌલાએ ફરમાયું કે એક જણ પણ, એટલી બધી જમાત બેઠી હશે તો એના અંદર એક જણ પણ એવું નહીં હશે કે મૌલા જે ખ્યાલમાં કહેવા માંગે છે ખ્યાલ સુધી પહોંચે ને એના પર અમલ કરે. એક જણ પણ અમારા ફરમાન પર અમલ કરે તો અમે સવાર સુધી ફરમાન કરે એમ સમજશું, અમે 10 કલાક ફરમાન કરે એમ સમજશું. બોલો, ખાલી વિચાર તો કરો કે અગર આપણા રૂહનું કામ થતું હોય ને તો મૌલા સવાર સુધી ફરમાન કરવા તૈયાર છે. 10 કલાક મૌલા ઉભો રહીને ફરમાન કરવા તૈયાર છે. તો આપણે વિચાર તો કરો કે મૌલા આપણી કેટલી ફિકર કરે છે. ખાલી આટલું સમજમાં આવી જાય ને તો ઊંઘ આરામ થઈ જાય.